우리가 기다려온 부처 메시아가 지금 여기에 있다. 8부 중 1부. Hello, our innocent and pure souls. 안녕하세요. Beloved 모든 of 천국과 our heavens, 위대하시고 지고하시며 전능하신 신의 사랑을 받는 모든 순수한 영혼들이여. Almighty God. I'm just trying to talk to you. 단지 여러분이 너무 걱정하지 않도록 얘기하려는 거예요. 난 아직 회복 중이에요. 나의 경우는 단지 육신에 관한 문제가 아니라 내적인 것이죠. It's about the inside struggle between war and 전쟁과 peace 평화 is 간의 still 내적 going 투쟁이 on. 여전히 계속되고 있어요. 그리고 나는 내면의 힘을 되찾으려고 애쓰고 있죠. Inside strength. Okay? Even 겉으로 though 보기엔 잘 알 수 outside 없겠지만요. you can't tell much. I think I will be okay, but 괜찮을 거라고 you know, 생각해요. 하지만 the 세상은 world 늘 is 변화무쌍하잖아요. always very changeable. You can never tell from one minute to the next. 많은 인류가 그들 자신의 내면과 그들을 둘러싼 사회 내에서 시시각각 선의 균형을 깨기 위해 어떤 일들을 벌일지 알 수는 없죠. And within the societies that surround them as well. Try to be balanced. 항상 균형을 all the time. 잡으려고 Will you be 노력하면 okay? 괜찮을 거예요. Like, 가령 okay, 여러분 내면에 if 어떤 you 부정적인 know 특성이 that you 있지만 have some, 좋은 점도 negative 많다면 traits 적어도 균형을 inside, 잡으려 but 노력하세요. also a lot of goodness as well. Then at least try to balance it. Don't 태어날 때부터, 아니 그 전부터도 이미 여러분에게 있었던 자신의 부정적 특성에 귀를 기울임으로써 그것을 부추기고 거기에 힘을 실어주며 자신을 파멸시키거나 망치지 마세요. you were born already, or even before that. Everyone who was born 이 세상에 태어났거나 태어날 모든 사람은 has to 이를 택할 의도가 pay 없어도 surprise 어떤 대가를 without 치러야만 their 해요. intention to choose it. Surprise to 그게 이 pay 복잡 다단한 to be in 격동의 this 세상에 있기 위해 치러야 할 turbulent and 대가인 complicated 셈이죠. world. Because if you are all pure, 여러분이 then your 모두 energy will 순수하면 not mix, 여러분의 will 에너지는 not 세상과 belong to 섞이지 this 않고 world. 세상에 속하지 You will 않을 float 테니까요. upward, 위로 떠서 back to the 천국의 heavenly 거처로 abode. 돌아가겠죠. So 그러니 even 스승이나 if the 부처들이 masters, 세상의 Buddhas 업을 don't жил머질 필요가 have 없다 해도 to bear 사람들이 the 여기 burden 지구에 있을 of 수 없는 world 거죠. karma, they can't stay here on earth. It's difficult to explain. 설명하기가 어려워요. I just make a 간단한 simple 예를 들어볼게요. example, maybe 이게 적당하겠네요. like 이를테면 you go to 여러분이 find a 직장을 job, 구하러 가서 yes, 급여도 괜찮고 and 마음에 maybe 드는 you got 좋은 good 직장을 job, 얻었다고 good 해봐요. payment, and the job that you like, but then you still need 하지만 to 때로는 spend 몸이 8 감당할 수 hours, 없을 10 정도로 hours or 힘들고 more 자신에게 in 기대하는 serving 일을 that job, 해내느라 애쓰다 despite the 보면 fact that your 마음이 너무 body 괴로울 때도 sometimes is 있는데 not up 그럼에도 to it, 불구하고 and your 8시간, mind 10시간 is sometimes 혹은 그 really 이상 일에 troubling 매달려야 you so 하죠. much, but you're taxing it to try to fulfill the job that is expected of you. That is a problem. 그게 It's 문제예요. not like 원하느냐 원치 something 않느냐의 that you 문제가 want to or 아니라 not 그 want to. 직장을 You just 원한다면 have 해야만 to 한다는 if you 거죠. want that job. You know, being born in the physical body, 육체를 most of 지니고 us who have 태어났기에 to be 우리 busy 대다수는 with 물질적인 some 일로 바빠야만 할 physical work. 거예요. 안 그럼 Otherwise, 자신을 you 돌볼 can't 수가 take care 없죠. of yourself. Even if you have a big inheritance from 설사 your 부모나 parents, 친척한테서 큰 some 유산을 relatives, 물려받았더라도 you 그걸 still 잘 need to 유지해서 work to 평생 make 먹고 sure 살기에 that it 충분하게 stays 하려면 fixed 여전히 일을 and 해야 enough 하죠. for you to continue to live. And being jobless is 직업이 없는 also 것도 a 힘든 difficult 일이에요. job because 왜냐하면 인생에서 if you don't 흥미를 have 가질 만한 일이 interesting 없다면 things to do in 마음이 your 때때로 life, then your mind 혼란스러워지거나 might go 안팎의 악하고 haywire 부정적인 경향에 sometimes or be 영향을 받을 수 influenced by 있으니까요. some bad negative tendency from within or without. Now, everything is work in this world, yes? 이 Even 세상에서는 if 모든 게 you are 일이에요. among, you 승려라 also 하더라도 need to work 절에서 in 일해야 temple. 하고 And 신도들의 also 요구와 기대에 take care 부응할 수 that you 있는 have enough 충분한 knowledge, 지식과 합당한 enough 자격을 worthiness 갖추고 있는지도 to 살펴야죠. answer the demands, the expectations of your followers. And you will be criticized. You will 그리고 be 비판도 worshipped. 받고 존경도 받을 You will 거예요. be demanded 그들의 to 세속적인 work for 질문을 their 받고 거기에 mundane 답변도 해줘야 하죠. questions, answering stuff. Or you will be put 혹은 onto, 사람들이 여러분을 높은 자리에 앉혀놓고 여러분이 이미 부처이고 성인이길 기대할 거예요. 그들의 요구는 끝이 없을 거예요. 속세의 모든 자질구레한 일들을 가지고 와서
여러분이 답해주지 않거나 바라는 방식대로 해주지 않으면 어떤 식으로든 의심을 할 겁니다. 그건 그렇고 승려들 말을 하다 보니 생각나는 게 있네요. 간혹 어디에 가면 다른 승려나 사람들한테 비난받는 승려들을 보게 됩니다. 그리고 때로 그저 그들이 말한 것들이 옳지 않고 불경과 일치하는 게 아니라고 여겨지면 그들은 비난받거나 괴롭힘을 당하거나 파문되거나 쫓겨나는 등 온갖 일들을 당하죠. 승려조차도 그래요. 그러니 이참에 말할게요. 승려들에게 안 좋은 일을 하지 마세요. 물론 나쁜 승려들도 있죠. 하지만 그 사람에 대해 잘 알지 못한다면 그 사람의 평판이나 영적인 노력을 깎아내릴 만한 말을 하지 마세요. 그 어떤 승려도 비난하지 마세요. 그들이 실직하지 않고 자신의 역량에 따라 할 수 있는 걸 하게 하세요. 특히 그들이 비건식을 하거나 적어도 채식을 한다면요. 다른 종교, 다른 교단의 사제나 수녀, 승려라 해도 마찬가지예요. 업의 작용을 잘 모르고 우리 행성이 언제라도 파괴될 수 있는 지금 이 시기의 안 좋은 상황이 어떻게 작용하는지 알지 못한다면 적어도 대승불교 승려들의 상황을 더 악화시키진 마세요. 난 소승에 대해선 잘 몰라요. 그들 대부분이 언제든 어떤 종류이든 동물 주민 고기를 먹는다는 것만 알죠. 아마 하루에 한 끼나 두어 끼를 먹을 텐데 그들은 온갖 동물 주민 고기를 먹어요. 부처님께서는 동물 주민의 고기를 먹는 사람은 당신의 제자가 아니며 당신도 그들의 스승이 아니라고 하셨어요. 능가경에서요. 대장경제 671호. 그때 아리아 현자 마하마티 대지의 보살 마하살이 부처님께 말하길, 세존이시여, 저는 온 세상에서 생사의 틀에서 방황하고 증오에 얽히며 사도에 빠지는 이 모든 것이 육식과 살생의 고리 때문임을 봤습니다. 그러한 행실은 욕심과 화를 증대하고 살아있는 존재들이 고통에서 벗어나지 못하게 합니다. 정말 고통이 아닐 수 없습니다. 마하마티야, 내 말을 듣고 내 제자들 중 누구든 이를 고려하지 않고 여전히 고기를 먹는다면 그는 살인자의 계열이라는 것을 알아야 한다. 그는 내 제자가 아니고 나도 그의 스승이 아니다. 그러니 마하마티야, 누구든 내 인척이 되고 싶다면 고기를 먹어선 안 된다. 그게 내가 아는 것이죠. 그래서 대승승려들, 대승불교 승려들은 비건식을 하거나 적어도 채식을 해요. 그러니까 어쩌다 한번 우유를 마실 수는 있죠. 그들이 뭘 먹는진 잘 몰라도 그들은 채식을 받아들입니다. 양계산업이 병아리와 닭 주민들에게 얼마나 잔인한지, 공장식 축산농장에 갇힌 소주민들이 얼마나 비인간적인 대우를 받는지 잘 모르기 때문이죠. 그러니 너무 가혹하게 대하지 마세요. 적어도 그들은 자신이 아는 것과 최고라고 생각하는 것에 최선을 다해요. 이 스님들은 승복을 입어요. 어쩌면 별로 하는 게 없고 불교에 대해 잘 모를 수도 있어요. 그저 가능한 만큼만 알고 이해하는 거죠. 부처님들의 가르침 속에 담겨 있는 진정한 의미를 가르쳐줄 좋은 스승을 늘 만날 수 있는 건 아니니까요. 그러니 제발 말을 삼가세요. 그들을 믿지 못하거나 존경하지 않는다 해도 적어도 그들을 모욕하거나 그들의 삶을 힘들게 하는 일은 삼가세요. 승복을 입었으니까요. 승복은 자비심과 부처님의 가르침을 상징하죠. 최소한 그런 식으로 표현하는 거예요. 아마도 그렇게 일부 신도들 내면에 있는 종자를 다시 깨우고 부처의 자비심을 다시 불러일으킬 겁니다. 사람들은 대승 불교의 승려들을 보며 부처님께서 자비와 비건에 대해 가르치셨다는 사실을 적어도 기억할 거예요. 이미 말했듯이 능엄경에서 부처님은 비단 옷도 입지 말고 동물의 털도 사용하지 말고
우유도 마시지 말라고 하셨어요. 동물 주민과 관련된 건 뭐든 안 된다고요. 대부분의 사람들은 이 모든 걸 알지 못해요. 그들에겐 시간도 없고 그런 걸 가르쳐 줄 좋은 선생님도 없으니까요. 그러니 관용을 베푸세요. 내가 여러분보다 낫다는 말은 아니에요. 나도 젊었을 때는 참을성이 없었어요. 내가 처음 비구니가 됐을 때 한 남자가 반바지만 입고 절의 불상 앞에서 몸을 이리저리 움직이고 흔드는 걸 봤어요. Wagging in front of the Buddha statues in the temple. He was standing in front of the Buddha's temple statues. 그는 발코니에 있는 절의 불상들 앞에 서 있었어요. 불상은 그의 뒤에 있었죠. 난 그를 호되게 야단치며 부처님에 대한 모독이니 당장 거기서 나오라고 말했어요. 당신은 운동할 장소가 많잖아요. 부처님 면전에 그렇게 엉덩이를 보이고 서면 안 돼요. 그건 불자의 도리가 아니에요. 그러자 그는 도망쳤죠. 당시 난 막대기로 그를 위협했어요. 가지 않으면 그를 때리려고 했죠. 그러자 그는 주지 스님에게 달려가 하소연했어요. 오 스승님, 스승님, 그녀가 나를 때릴 거예요. 나를 때리려고 해요. 내가 좀 심했다 싶었어요. 물론 난 젊었고 내 행동에 대해 용서를 빌었죠. 그에게 사과한 건 아니었죠. 그가 그러는 게 옳다고 느끼게 하고 싶진 않았죠. 운동을 할 장소는 많이 있었거든요. 절 마당에서 하고 싶으면 마당으로 가도 되고요. 앞에 큰 마당이 있었고 텅 빈 거리도 있었어요. 작은 마을이라서 운전하는 사람도 없었지만 설령 있다 해도 꼭 거리에 서서 운동해야 되는 건 아니죠. 어쨌든 불상 앞에 서서 그렇게 엉덩이를 흔들면 안 됐어요. 보기 안 좋았죠. 어떤 핑계를 대든지 가네요. 그때부터 그는 그 절에 나오지 않았어요. Trời đất vào xuân, ta gửi tình trên cánh bướm, bay về cõi thanh thang, có người đẹp như giấc mộng. 우리가 기다려온 부처, 메시아가 지금 여기에 있다. 8부 중 2부. I lived near the temple. 난 절 근처에서 살았어요. 우리 단체의 오래된 많은 출가 제자들이 그걸 알아요. 우린 작은 집에서 살았죠. 출가 제자들은 그 집에서 살았고 난 뒷마당에서 약간 떨어진 작은 헛간에서 지냈어요. 다 부서지고 상태가 좋지 않았지만 난 그걸 고쳐서 거기서 지냈죠. 출가승들은 채소와 콩나물 등을 팔아서 번 얼마 안 되는 수입으로 집세를 내고 그 집에서 지냈고요. 모든 출가승들이 다수가 여전히 살아있고 그걸 알죠. 그들은 지금도 대만 포모사에 있어요. 일부는 다른 곳, 다른 나라로 갔을 수도 있지만 모두 이 이야기를 알아요. 나와 함께 지냈으니까요. 그러다 나중에는 그 집마저 팔렸고 우리는 밖에 나가 아무 데서나 야영을 해야 했죠. 그곳에서 쫓겨나서요. 길에서 야영을 하기도 했죠. 사람이 안 다니는 길이요. 또 우리는 사람이 살지 않는 귀신 나오는 집에서도 살았어요. 전에 대만 포모사에는 출가 제자들이 많았는데 그들 가운데 일부는 매우 겁을 냈어요. 우리가 처음 세든 집은 아주 오랫동안 아무도 살지 않았던 집이었죠. 몇 년이나 비어 있었는지 풀들이 작은 사탕수수 나무만큼 자라 있었죠. 길도 온통 풀투성이었죠. 그래서 집에 들어가려면 먼저 풀을 베야 했어요. 허나 우린 임대료도 냈죠. 다소 저렴했죠. 한데 나중에 정리를 해서 좋아지고 깨끗해지자 그들이 집을 팔았어요. 누군가 그걸 샀어요. 그래서 우린 이사를 해야 했는데 갈 곳이 없었죠. 그래서 그냥 대만 포모사 어디로든 돌아다녔어요. 고물 중고차를 타고요. 그 차는 자고 싶으면 언제든 길거리에서 잠이 들었죠. 최소한 차가 있긴 했죠. 우린 많은 짐을 거기에 싣고 다니며 그냥 아무 데서나 야영을 했고 아무 데서나 잤어요.
물이 있는 곳을 찾으면 낮 동안이나 그날 밤은 거기서 임시로 야영을 했어요. 허나 우린 자주 쫓겨났죠. 땅 주인이 와서 우리를 쫓아냈거든요. 우린 땅 주인이 누군지도 몰랐어요. 그저 잠시 들판에 머물렀던 거죠. 한데 그들은 우리를 보면 경찰을 불렀어요. 그럼 때로 우린 밤에 이동을 해야 했어요. 그래서 가끔 길가에서 야영을 하기도 했는데 때로는 마실 물 같은 것도 없었어요. And for that, I even dared to scold. 그런데 그 일로 감히 그 절에 후원자를 꾸짖었던 거예요. 그가 부처님 앞에서 몸을 그렇게 흔들었던 걸 보면 거물이었던 게 분명해요. 그는 부처님 앞에서 몸을 거의 다 드러낸 채 엉덩이와 앞쪽까지 흔들었죠. 그래서 난 너무 화가 났어요. 참아야 했었겠죠. 허나 난 젊었고 그런 상황에 어떻게 대처해야 할지 경험이 없어서 몰랐죠. 세월이 흐르면서 나아졌죠. Thinking about that. 그 생각을 하면서요. 그가 날 용서하길 바랍니다. 얘기가 너무 길어졌네요. 승려들에 대해 말하자면 승려는 부처님의 가르침과 자비로운 방식을 상징하기 위해 품위 있는 승복을 입죠. 그래서 당연히 사람들의 존경과 신뢰를 불러일으킬 겁니다. 때론 신도들이 지나친 행동을 하죠. 신도들이 많은 문제를 일으키거나 승려를 망쳐서 승려들 자신이 승려라는 사실을 망각하곤 합니다. 허나 그렇다고 그들을 비방하거나 그들 삶을 지옥으로 만들진 마세요. 그들이 뭐라 하든 나쁜 의도는 없었을 거예요. 그들은 마음에서 우러나는 대로 말한 거죠. 그들은 최소한 부처님의 도리를 가르쳐왔고 250가지 계율을 받았으니 적어도 그들은 기본적으로 선한 쪽에 있죠. 물론 그들 중 일부는 나쁘고 고의적일 수도 있고 아프거나 평소에 별로 좋은 사람이 아니거나 제대로 배우지 못했을 수 있어요. 허나 신실하게 출가하길 원했던 사람들은 누구나 마음속에 이 고귀한 이상을 품고 있어요. 어쩌면 그걸 이루지 못하고 환속하거나 잘 해내지 못하는 것이겠죠. 허나 부디 그들을 평화롭게 놔두세요. 설령 승려가 신자들에게 절을 위해 거금을 보시하게 했다 해도 그가 그걸 다 쓰진 못해요. 기껏해야 하루에 3끼 그것도 절에서 주는 대로 먹을 뿐이죠. 그리고 옷 몇 벌을 입죠. 별거 없어요. 비싼 것도 아니고요. 설령 누가 보시한 돈으로 그에게 차를 사주거나 그가 타고 다닐 차를 준다 해도 그는 그저 병든 신도들을 찾아가 기도해 주거나 고인의 장례식에 기도해 주러 가는 등 이리저리 지친 몸을 이끌고 다닐 때 탈 겁니다. 그 차를 가지고 나쁜 일을 하는 게 아니죠. 돈 몇 푼을 보시한다고 그런 승려를 비난할 권리가 있다고 생각하지 마세요. 그들의 삶은 이미 안락하지 않아요. 아내도 없고 아이도 사랑도 없어요. 더 이상 사적인 사랑은 없죠. 부처님의 가르침을 따르기 위해 그 모든 걸 버렸어요. 그리고 승려가 되었으니 아마 깨달음을 얻고 해탈할 수 있다고 믿고 있을 거예요. 물론 그렇지 못할 수도 있어요. 승려라고 모두 깨달음을 얻는 건 아니죠. 이 세상에서 사는 것만도 매우 힘든 일인데 승려로 사는 건 말할 것도 없어요. 모두가 늘 지켜보고 있어요. 그러니 그 점을 이해하세요. 보시하고 싶지 않으면 보시하지 마세요. 만일 보시한다면 보시했다고 승려를 비방하려 들지 마세요. 그럴 권리는 없어요. 그들을 존중해야 해요. 여러분이 훌륭하다면 그도 훌륭할 겁니다. 그가 그리 좋지 않았어도 좋게 행동할 겁니다. 승려들에게 간다면 불법 가르침과 선량함, 사회에서 좋은 사람이 되는 법에 대해서만 질문하세요. 말도 안 되는 온갖 것을 요구하지 마세요. 남편이 돌아오게 해달라거나 신통력으로 아내를 돌아오게 해주고 아내를 통제해달라는 등 그런 온갖 일들이요. 그런 일들은 승려의 일이 아니에요. 또 한 가지는 내 이름, 내 가르침을 어떤 승려나 사제와도 연관시키지 마세요.
난 그들 중 누구도 모르고 그들이 좋은지 아닌지도 몰라요. 내가 유명해지려고 자기들 이름을 이용한다고 그들이 생각하지 않길 바라요. 난 이미 너무 유명해요. 이렇게 유명해질 운명으로 나지 않았다면 좋았을 텐데요. 그럼 더 평화롭고 일도 적었겠죠. 좋아요. 상관없어요. 우린 모두 이 세상에 태어났으니 좋든 싫든 뭔가를 감수해야 돼요. 허나 내 말은 내게 불필요한 문제를 일으키지 말라는 거예요. 세상에서 가장 훌륭하고 가장 존경받고 신도가 많은 승려, 혹은 나쁜 승려, 그 중간 승려, 그 어떤 종교의 승려, 사제, 수녀이든 나와 연관시키지 마세요. 나는 그 모든 종교 체계 밖에 있어요. 난 부처님과 주 예수님, 다른 많은 스승들과 부처님들만을 따릅니다. 스승은 부처를 뜻하죠. 내가 스승의 집으로 돌아갈 때까지요. 그건 불국토를 의미해요. 난 그곳으로 갈 겁니다. 여러분이 그곳에 가냐 안 가냐는 여러분 선택이죠. 난 단지 길을 알려주고 육체적, 감정적, 정신적, 영적으로 가능한 모든 방법으로 도울 뿐이죠. 때로 사람들은 내 이름을 이용해 내가 통제 못하는 다른 일들을 벌이니까요. 나의 이전 출가 제자 중 한 명은 나가서 스승 노릇을 하기도 했어요. 한 명이 아니라 두어 명일 거예요. 난 그런 걸 확인해 볼 시간이 없지만 현지의 제자들이 내게 보고를 해서 알게 됐어요. 난 전혀 신경 안 써요. 다만 그들이 악행을 하지 않길, 그들의 탐욕과 저급한 수준 때문에 남들이 해를 입지 않기를 바랄 뿐이죠. 중요한 것은 이미 부처님께서 경고하셨듯이 마음속에 저급한 야망이 있다면 모든 마귀들, 보이지 않는 악령들이 그걸 알고 와서 여러분을 속이고 착각하게 만든다는 거예요. 여러분이 신통력을 써서 빌린 신통력으로 온갖 가짜를 만들게 한다는 것이죠. 가령 여러분이 이런저런 기적을 행하는 걸 보여서 어떤 일이 일어나면 그게 여러분 덕분에 일어난 일인 것처럼 믿게 만든다는 거예요. 사실이 아닌데요. 세상의 명성과 이익을 향한 저급한 야망이 여러분의 마음속에 있다면 마귀들의 영향을 받게 될 것입니다. 나를 떠나 갈라져 나간 제자들 중 적어도 두어 명이 마귀들 세계의 신통력 있는 존재들에게 빙이 됐다는 걸 알고 있어요. 많은 종류의 마귀들이 있죠. 부처님은 다른 많은 이름을 가진 마귀들과 악령들을 가르쳐 주셨는데 이를테면 야차 같은 게 있죠. 많은 마귀들과 악령들은 힘이 있어요. 힘이 없는 게 아니에요. 부처님과는 반대적인 마야는 마귀와 악령보다 우월한 힘을 갖고 있어요. 거의 부처님과 대등한 힘을 갖고 있죠. 자비심이 없는 것만 빼면요. 그것이 부처님과 마야의 유일한 차이점이죠. 그건 전에 얘기했죠. 기억이 안 난다면 경전 등을 찾아보세요. 그들은 심지어 부처님을 위협했죠. 강력한 마귀들 중 하나인 마라, 마귀들의 왕은 부처님께 이렇게 말했습니다. 말법 시대에는 그가 그의 자식들과 손자들, 증손자들과 친척들을 모두 내보내서 승려가 되게 할 것이며 말법 시대엔 승려의 모습을 한 자들이 부처의 가르침을 파괴할 것이라 했는데 그 시대가 바로 지금이죠. 아난이 세 번 여쭙자 부처님께서 말씀하셨다. 내가 열반에 든 후 법이 소멸하려 할 때 5가지 극악무도한 중재가 세상을 더럽힐 것이다. 마군의 도가 치성하여 일어날 것이며 마군들은 승려가 되어 내 도를 더럽히고 무너뜨릴 것이다. 그들은 세속인의 의상처럼 좋은 가사와 오색 옷을 입고서 과시하길 좋아할 것이다. 그들은 맛을 탐하여 술 마시고 고기를 먹으며 살생을 할 것이다. 마음엔 자비심이 없을 것이며 서로 미워하고 시기할 것이다. 법멸진경. But there are many good monks. I know that. 허나 좋은 스님들도 많아요. 난 알고 있어요. 그들이 깨달음을 얻었거나 완전히 깨달았거나 아라한이 되었거나 부처가 되었다는 말은 아니에요. 이런 말을 해서 안 됐지만 지금으로선 아무도 없죠. 여러분 중 일부는 알 거예요. 영안이 열렸다면 볼 수 있을 테니까요.
물론 여러분은 나의 사람들이고 매우 강력해요. 여러분은 다양한 행성, 다양한 불국토에 갈 수 있죠. 약사불의 세계에도 갈 수 있고 일부는 아미타불의 세계에도 갈 수 있어요. 일부는 관음보살을 보고 일부는 예수님을 자주 보죠. 재미있는 것은 불교 신자들이 예수님을 본다는 거예요. 지금까진 그런 식이죠. 그리고 일부 기독교인은 부처님을 보고 불국토에 가거나 관음보살 등을 보기도 하죠. 그런 건 중요하지 않아요. 그들은 모두 고귀함과 자비의 화신이죠. 그들이 지금 어떤 세계에 있든지 그들은 자비와 사랑, 고귀함, 자비 그 자체예요. 갑자기 모든 얘기가 쏟아져 나와서 무슨 말을 더 해야 할지 모르겠네요. 그저 수행하세요. 조용히 수행에 정진하고 감사 또 감사하세요. Thuở trời đất vào xuân, tình yêu vỡ lòng trên giấy mới, lời thơ phơi phới bay về Vũ Sơn và lòng như cháy hồn. 우리가 기다려온 부처, 메시아가 지금 여기에 있다. 8부 중 3부. 내가 아주 어렸을 때 초등학교에 입학하기 전 작은 우리 동네에는 승려가 한 분밖에 없었는데 그분은 절에 자주 오셨었죠. 그리고 우란분절 같은 축제 기간에는 신자들이 연극할 수 있게 드라마를 만들어서 선하게 살고 채식, 비건식을 하라고 일깨워주기도 하셨어요. 난 집에서 도교 사제들을 만나기도 했는데 그들은 절에 가서 머리를 밀거나 그러진 않았어요. 불교 승려들은 머리를 밀었지만 도교인들은 그렇지 않았죠. 어떤 도교인들이 머리를 길게 기르고 이모집 옆에 살았거든요. 예를 들면요. 그때는 내가 아직 어려서 그들이 날 개인적으로 가르치진 않았을 거예요. 하지만 누가 알아요? 어쩌면 내게 내면으로 뭔가를 가르쳤을지도요. 정신과 영혼과 마음과 그들의 에너지로요. 그래서 난 어렸을 때부터 우유도 못 마셨고 구토도 하고 위장병도 자주 앓았죠. 집에 늘 채식 음식만 있는 건 아니었으니까요. 난 아무 채소나 닥치는 대로 먹었어요. 밭에 있는 과일들은 익기도 전에 다 먹어치웠고요. 그렇게 살아남았죠. 아버지는 항상 나를 놀리시면서 나에게 $10를 주면 밖에 나가서 바나나와 옥수수를 사는데 다 쓸 거라고 말씀하셨죠. 내가 생선이나 동물 중인 고기나 새우를 사 먹을 거라고 하신 적은 한 번도 없었어요. 아셨던 거예요. 그저 과거, 현재, 미래의 모든 스님들께 감사하세요. 그들을 만날 수도 있고 알아볼 수도 있고 그러지 못할 수도 있지만 그들은 이 세상에서 사람들을 집어삼키는 이 모든 속세의 걱정과 세속적인 성취에 대한 야망과의 균형을 유지시켜주는 존재들이죠. 그 승려가 좋은 사람인지 나쁜 사람인지는 알 수 없죠. 그들의 내면에 대해 모르죠. 그가 하루 3끼를 먹거나 차를 몰고 다닌다고 과하게 생각을 하지 마세요. 단지 물질적인 것이니까요. 그가 그걸로 뭘 하겠어요. 누군가에게 해를 주진 않죠. 훔친 것도 아니고 보시를 청한 거잖아요. 부처님도 말씀하셨어요. 절과 승려들에게 보시를 하면 너희에게도 좋다. 그러니 그 승려가 그렇게 틀린 말을 한 것도 아니죠. 나도 스님들한테 보시한다고 말했었잖아요. 인도의 승려들을 위해 오두막을 짓는데 지금도 보시를 해요. 나중에는 오두막을 짓는 초기 비용뿐 아니라 그들이 비건 음식과 담요 등을 살 수 있게 더 많은 돈을 기부했죠. 어쨌든 내가 말하는 건 나도 직접 실천해요. 여러분에게 뭘 하라고 가르치면서 난 그 반대로 하는 게 아니에요. 여러분이 꼭 그렇게 할 필요는 없죠. 난 그저 말해줄 뿐이고 여러분이 원치 않으면 하지 않아도 돼요. 선행을 하거나 하지 않는 것은 여러분의 선택이자 삶이죠. You have God within you. Buddha nature or God nature inside you.
내면에 신이 있어요. 여러분 내면에 불성이나 신성이 있어요. 그것은 하나이며 동일하죠. 여러분이 다시 신처럼 되거나 부처처럼 되고자 한다면 그렇게 하세요. 그것은 여러분에게 좋고 세상에도 좋고 지구에도 좋은 일이에요. 지금 우리 세상은 끔찍한 위험에 처해 있으며 언제든 무너질 수 있어요. 내가 이 말을 하는 것은 나도 버틸 수 있을지 확신이 서지 않기 때문이죠. 난 아직 일을 할 수 없어요. 내면의 상태가 아직 좋지 않아요. 회복돼야 해요. 다만 많은 사람들이 너무 걱정을 많이 하고 있어서 내가 할 수 있을 때마다 계속 상기시켜 주려고 한두 가지 말하는 거예요. 예컨대 난 지금 수프림 마스터 TV 일의 전력을 다할 수 없는 상황이죠. 이미 말했듯이 스님들 역시 인간이에요. 아직 부처 등급에 도달하진 못했을지라도 노력하고 있고 거기에 도달하는 것을 목표로 삼고 있어요. 그건 역시 중요하죠. 다시 부처가 되고 본래 존재와 하나가 되고 다시 신과 하나가 되길 갈망하는 이 에너지는 세상의 균형을 잡아주는 매우 좋은 에너지이죠. 여러분도 알다시피 어렸을 때는 ABC만 배우고 있지만 언젠가는 대학에 가고 싶어 했던 것처럼요. 그것은 매우 좋은 거죠. 그런데 신에 대해 이야기하면 많은 사람들이 불교 신자들은 신을 믿지 않는다고 생각해요. 그렇지 않아요. 왜냐하면 예를 들어 중국에서는 좋지 않은 모든 것에 대해 이렇게 말하죠. 나의 하늘, 즉, 오 하느님 이란 뜻이죠. 영어와 똑같아요. 표현만 다르고 언어만 다를 뿐이죠. 인도에선 어디를 가든 가난하고 교육을 받지 못한 시골 소녀라도 람람 또는 하레 크리슈나로 인사를 건네곤 합니다. 그것이 바로 그들이 믿는 신의 이름이에요. 크리슈나는 스승이자 신의 대리자예요. 람 혹은 라마도요. 너무 많아서 여러분이 이 모든 걸 알기를 바라진 않지만 원한다면 알 수 있죠. 요즘엔 아주 쉬워요. 인터넷에 접속하면 종교에 대해 많은 것을 알 수 있죠. 스님들이 예전에는 쉽게 접할 수 없었던 많은 책들을 쉽게 접할 수 있어요. 나는 불교에 대해서만 이야기하고 있어요. 부처님을 따르는 많은 사람들이 출가해서 매일 부처님 곁에서 지냈었다는 걸 알죠. 부처님의 가르침을 들을 수 있는 다른 방법이 없었으니까요. 그래서 그들은 아침에 한번 탁발을 갔다 와서 정오에 밥을 먹고 나면 오후에는 부처님의 말씀을 들을 준비가 되어 있었죠. 부처님도 마찬가지로 그렇게 드셨죠. 그렇게 그들 모두가 더욱더 중요한 것, 진정한 법, 가르침을 위한 시간을 가졌던 거예요. 따라서 불교인들이 신을 믿지 않는다고 생각한다면 그건 사실이 아니에요. 모든 종교는 신을 언급해요. 누군가 부처님께 신이 존재하나요? 라고 물었을 때 부처님은 이렇게 답하셨죠. 신이 있다 없다를 말할 수는 없지만 만물이 생겨나고 만물이 회귀하는 그 무엇은 존재한다. 그것이 신이 아니면 무엇이겠어요? 다른 종교에서는 더 직설적으로 말하죠. 그들은 신께서 우리를 당신의 형상대로 만드셨다고 하죠. 그게 우리의 근원이라고요. 우린 신의 자녀로서 그 신성으로 돌아갈 거라고요. 그러니 더 이상 신이 있다 없다로 나와 논쟁하거나 신을 숭배하는 건 불교가 아니라고 하지 마세요. But in all religions, mostly they follow the masters who are the representative of God. 하지만 모든 종교에서 대개는 신의 대리자인 스승을 따릅니다. 신이나 진리에 가르침이 있다고 주장하는 모든 종교들은 스승을 존경하죠. 스승을 따르고 스승을 숭배하며 스승을 믿어요. 어떤 이들은 이렇게 선언하기도 하죠. 신과 스승이 제 옆에 있다면 누구에게 절해야 할까요? 누구를 따라야 할까요? 저는 스승을 따를 겁니다. 왜냐하면 스승은 저를 가르치신 분이고 저를 불행에서 건지시고 생사윤회에서 벗어나게 하시는 분이니까요. 적어도 인도에선 대부분의 종교에서 이를 강조해요.
인도에서는 스승을 매우 존경하죠. 그래서 그들은 부처님을 세존, 마하라지, 구루 등 다양한 칭호로 부릅니다. 그것은 그들이 스승만 볼 뿐 신을 자주 못 보기 때문이에요. 모두가 신을 보는 행운을 누리는 것은 아니죠. 주 예수님도 살아생전 신에 대해 설교하셨고 사람들에게 신을 믿고 신을 경배하라 하셨지만 그들 역시도 주 예수님의 가르침을 따랐고 예수님을 따랐어요. 부처님이 살아계실 때도 마찬가지였죠. 다들 부처님을 찬양하고 사랑했죠. 시크교나 이슬람교, 힌두교, 자이나교의 다른 구루들도 마찬가지예요. 그들은 모두 그 시대 각자의 종교를 대표하는 스승에게 가서 경배했어요. 다 똑같습니다. 따라서 추종자들은 항상 자신이 선택한 자기 시대의 스승을 숭배해요. 허나 마음속으로는 모두 신의 존재를 알고 있죠. 그리고 말하지만 나는 그저 보편적인 종교에 대해 말하고 있는 거예요. 우리에게는 신이 있고 스승이 있어요. 스승은 개인적으로 우리를 가르치고 가르침과 축복을 주고 어떤 식으로든 우리를 도와주는 분이지만 신이 존재하십니다. 마치 부모와 같죠. 무척 부유하고 힘이 있지만 다른 분야에서 일을 해야 하는 거예요. 또는 집에서 사람을 고용하는 경우 어릴 때부터 아기를 돌봐주는 유모가 있죠. 그러면 물론 아기는 유모를 좋아할 거예요. 많은 시간을 함께 하니까요. 함께 놀아주고 응석을 받아주고 사랑해주고 원하는 걸 들어주죠. 허나 그건 부모의 권위 덕분이고 부모의 명망 덕분이며 부모가 주는 급여 덕분이죠. 그러니 반드시 부모에게 효도해야 돼요. 어떤 종교를 따르든 그 뒤에는 신이 계신다는 사실을 명심해야 돼요. 스승이 지상에 오기 전에 누가 스승을 존재하게 했나요? 그러니 전능하신 신을 절대 잊지 마세요. 만물의 근원이며 여러분 존재의 근원이니까요. 어울락 베트남에선 기도할 때 일반인들도 불교를 믿지 않거나 부처님의 가르침을 잘 알지 못하는 사람들도 기도할 때 이렇게 해요. 신과 부처님, 절 축복해 주세요. 신과 부처님은 제가 하는 일을 다 아십니다. 그렇게 신도 언급해요. 중국인들도 마찬가지죠. 다른 나라들은 잘 모르겠어요. 그들 언어를 잘 모르니까요. 하지만 마찬가지일 거예요. 우리가 기다려온 부처, 메시아가 지금 여기에 있다. 팔부중 사부. So whatever religion you follow, you must remember there's God behind it. Because before the master 어떤 came down 종교를 to 따르든 earth, 그 who 뒤에는 has 신이 계신다는 given 사실을 the master's 명심해야 돼요. existence? 스승이 지상에 So do 오기 not 전에 ever 누가 forget 스승을 God 존재하게 Almighty, 했나요? the origin 그러니 of all things 전능하신 신을 절대 잊지 and of 마세요. your existence 만물의 as well. 근원이며 여러분 존재의 근원이니까요. When we 어울락 또는 pray 베트남에선 normal people, 기도할 they 때 don't have to be 일반인들도 Buddhist or anything, 불교를 or 믿지 don't have to 않거나 know much 부처님의 about 가르침을 Buddha's 잘 알지 teachings. 못하는 사람들도 기도할 때 Oh, 이렇게 God 해요. and Buddha, 신과 please bless 부처님, me. 절 축복해 주세요. God and Buddha 신과 know what I'm 부처님은 doing. 제가 하는 They 일을 다 mention 아십니다. God also. 그렇게 신도 언급해요. And the Chinese 중국인들도 마찬가지죠. also. I don't know 다른 much about 나라들은 other 잘 countries, 모르겠어요. 'cause I don't speak 그들 their 언어를 language. 잘 But I'm 모르니까요. sure they would do the 하지만 same. 마찬가지일 Okay? 거예요. So of course your masters 물론 are your 스승에게 refuge, 귀의할 수 있고 your 이번 생을 기댈 수 reliance 있지만 for this life. But don't forget your Father, the 아버지, Almighty God, 전능하신 the 신, Most High. 지고하시고 가장 위대하신 신을 잊지 말아야 해요. Don't forget 그 점을 that. 명심하세요. If you forget, you will be 잊는다면 very, 자식으로서 very 크나큰 inferior 불효를 하는 children. 거예요. That's 그래서 why I 신을 ask 찬양하란 you 거죠. to praise God, yeah, okay? And that's a very powerful praise. 내가 I 가르쳐준 taught you. 기도는 아주 And I 강력한 hope 찬양이에요. that the people 외부 out there 사람들도 그 also 기도를 하길 implement 바랍니다. that, so that 그러면 their 그들의 life 삶이 순탄해지고 could be better 사후에는 now 영원히 and their 구원받을 souls 겁니다. be saved after.
내가 기도문에 큰 축복도 담았거든요. 신의 선물은 모두를 위한 것으로 여러분과 나누라고 신께서 허락하신 거예요. 그러니 신을 찬양하고 신의 아들을 찬양하고 모든 스승을 찬양하세요. 신의 뜻에 순종하여 여러분 삶을 가능하게 해주는 모든 고귀한 존재에게 감사하세요. 그 모든 고귀한 이들이 필요해요. 거리로 나가서 목숨을 걸고 동물 주민의 학대 사건을 조사하는 사람들도 있고 전쟁 반대 시위에 나선 사람들도 있죠. 투옥과 구타, 죽음도 불사하고 나서는 거예요. 악천 후에도 거리 행진을 하며 지상에서 동물 주민이 마땅히 누려야 할 삶과 자유를 위해 싸우는 이들도 있죠. 우린 이 행성 모든 존재에게 은혜를 입었어요. 동물 주민들도 늘 우리에게 조건 없는 사랑을 가르치죠. 난 방 안에 홀로 있었지만 여러 번 스파이 등에게서 목숨을 건졌어요. 내가 전쟁을 반대하니까 전쟁 당사자들의 심기를 건드린 거죠. 어떤 정치 사안에 대해선 직설적인 발언도 했죠. 무력하고 무고한 시민들이 인간의 탈을 쓴 악마들한테 해를 당하는 걸 보며 마음이 아팠으니까요. 그래서 그들은 날 미워해요. 내겐 적들이 있어요. 친구만 있는 건 아니죠. 하지만 뜻밖의 친구들도 있어요. 어떤 승려는 자신이 내 친구라고 하더군요. 모르는 사람인데요. 난 그의 이름도 모르고 어디 사람인지도 몰라요. 지금까지 얼굴을 본 적이 없죠. 예를 들면 그래요. 친구라니 다행이죠. 누군가가 한 어울락 또는 베트남 유튜브 채널에서 그가 나와 인터뷰한 것을 내게 보내왔지만 나는 그를 전혀 몰라요. 나는 그가 인터뷰에서 매우 밝고 다채로운 색상의 승려띠를 착용했던 것만 기억나요. 내 평생에 그처럼 화려하고 다채로운 승려띠를 본 적은 없었죠. 그는 최소한 적은 아니죠. 그는 나를 적이라고 선포하지 않았어요. 그것만도 다행이죠. 비록 그는 내 존재에 관한 진실을 잘 알지 못했지만요. 내면의 영적인 위상뿐 아니라 외적이고 세상적인 의미에 있어서도요. 알다시피 초등학생이 대학 교수를 이해할 수 없는 것과 같죠. 이해할 만합니다. 허나 날 사랑하거나 존경한다고 내 이름이나 일을 어떤 승려에게 갖다 붙이지 마세요. 누가 알겠어요. 그들이 오해하거나 다른 사람들이 오해해서 내가 유명해지고 싶어 그 승려의 이름을 이용한다고 여길지 몰라요. 유명 인사든 아니든 난 누구와도 전혀 관련되고 싶지 않아요. 난 혼자 일해요. 여러분의 도움을 약간 받으면서요. 그뿐이죠. 동물 주민들도 날 도와요. 여우 주민도 와서 말해주죠. 오늘은 창문을 열지 마세요. 문밖 정원이나 뒷마당으로도 나가지 마세요. 스파이들이 멀리서 감시하고 있으니까요. 요즘엔 감시하기가 쉽죠. 누가 밖에 있는 것 같으면 아주 쉬워요. 그럼 새 주민도 오고 여우 주민도 오고 이웃집 개주민도 갑자기 짓곤해요. 내가 있는 곳에 개주민은 절대 안 짖어요. 내가 위험에 처할 때만 날 보며 짖죠. 명상하러 정원에 나가지 마세요. 오두막에 가지 마세요. 스파이들이 감시해요. 예를 들면 난 밤에 오두막에 있는 걸 좋아하거든요. 일과 모든 것에서 벗어나 홀로 더 고요히 있을 수 있기에 더 평화롭게 명상할 수 있으니까요. 허나 어떤 날엔 그 개주민이 가지 말라고 해요. 그리고 내가 이미 나간 어떤 날 밤에는 어서 들어가세요. 어서 들어가세요라면서 짖죠. 새 주민들도 심지어 한밤중에 일어나 와서 퀭퀭거리죠. 여우 주민도 모두 달려와서 말하고요. 밖에 있지 마시고 들어가세요. 난 모두에게 늘 감사해요. 농부들, 채소를 재배하는 사람들,
지금껏 날 살아있게 해주는 모두에게요. 천연 비건 의약품을 만들어 내가 먹을 수 있게 해준 사람들도 있고, 전에 생사의 기로에 있을 때 날 보살펴준 의사들도 있어요. 세상 업이 너무 커져서 내 몸이 영향을 받아 수술 등을 받아야 했을 때 그들의 도움을 받았죠. 난 늘 감사하는 마음으로 그들을 위해 기도해요. 그들을 보호하고 해탈케 해주시는 신께 감사해요. 나도 할 수 있는 걸 하고요. 전에는 알지 못했던 몇몇 정치인들도 갑자기 날 초청했죠. 가령 하와이의 호놀룰루 시장처럼요. 그는 내게 찬사를 보내며 명예 시민증을 수여했어요. 기억나죠? 그녀는 또한 미움이 있는 세상에 사랑을 가져옵니다. 절망이 있는 곳에 희망을 가져옵니다. 그리고 오해가 있는 곳에 이해심을 가져옵니다. 그녀는 위대한 자애, 빛이며 우리 모두를 위한 자비의 천사입니다. 그것만으로도 그를 나의 새 영적 세계로 데려갈 명분이 되었어요. 그래서 난 정말 기뻐요. 정말 기쁩니다. 그리고 내게 친절했던 사람들은 그들이 비건이 아닌 경우에도 그들의 업을 내가 떠맡고 그들을 나의 새 영적 세계로 올려줄 수 있었죠. 내 모든 세주민, 개주민들도요. 최근 내 개주민 중 하나가 죽었다고 알려왔어요. 그녀는 나에 대한 애착이 아주 강했어요. 그녀는 전에 내 개주민이었던 해피였죠. 그들 중 일부는 전생에 나의 개주민이었는데 일정 기간 날 보호하기 위해 다시 돌아왔어요. 그 개주민은 평소에 다른 작은 개주민과 함께 있곤 했어요. 그래서 한 번은 내가 그 작은 개주민을 명상홀에 데려와 이렇게 물었어요. 이제 혼자라서 슬프니? 죽은 그 개주민은 이름이 러브였어요. 러브가 살아있을 때 아프거나 해서 잠시 너와 떨어져 있으면 넌 무척 슬퍼하면서 다른 사람과는 산책을 나가려고도 안 했지. 내가 와야지만 나갔잖아. 이제 러브가 없는데 넌 괜찮니? 슬프지 않아? 난 슬프거든. 그렇게 말했더니 이러더군요. 아니에요. 잃어버린 건 전혀 없어요. 러브는 당신을 사랑해요. 러브는 당신을 사랑해요. 난 아직도 그 사랑이 느껴져요. 그렇게 말하더군요. 가장 작은 경공 있잖아요. 경공들은 온갖 감정이 있고 아주 똑똑하고 그들만의 방식으로 매우 신성해요. 물론 다른 많은 얘기도 해줬지만 그것들은 밝힐 수 없어요. 난 그저 감사할 뿐이에요. 매일 하루 종일 감사해요. 생각날 때마다요. 신께만 감사하지 않고 신의 자녀 모두에게요. 신의 동물 자녀들과 모든 존재 모두에게요. 야생여우 주민에게도요. 내가 먹이 주는 건 안 되지만요. 누가 그걸 보면 내가 있다는 걸 알 테니까요. 그리고 호법도 이러죠. 그러지 마세요. 이목을 많이 끌게 됩니다. 한 곳에서만 내 제자 한두 사람에게 의지해서 세주민, 백조주민과 여우주민들, 물과 땅에 사는 동물 주민들에게 먹이를 줬어요. 예를 들면 그래요. 요즘은 그렇게 못하죠. 내가 입양한 세주민 써니도 역시 떠났어요. 허나 써니를 나의 새 영적 세계로 데려갈 수 있었고 그래서 무척 기뻐요. 내 세주민들, 개주민들은 여기서 죽으면 내가 데려갑니다. 낮은 세계에 있다가 날 다시 보려고 환생하길 원치 않는다면요. 난 이제 이렇게 말해요. 돌아오지 마렴. 이 세상은 너희에게 그다지 좋을 게 없어. 그러니 돌아오지 마렴. 허나 때론 돌아오죠. 사랑 때문에요. 난 늘 감사하게 생각해요. 말 나온 김에 하는 말인데 한 번은 누가 특별한 선물을 가져왔는데 감사도 못 드렸죠. 지금 막 떠올랐어요. 몇 년 전, 적어도 5, 6년은 됐을 거예요. 프랑스 망통의 센터가 있었을 때요. 여러분 자매 중 한 명이 있었는데 여러분도 그녀를 알 거예요. 이름은 언급하지 않겠어요. 여러분이 그녀 주위에 몰려드는 걸 원치 않으니까요. 나도 그녀를 알고 다들 알죠. 그녀는 중국인이에요. 그녀는 선행사에서 부처님들이 우리를 보러 오셨다는 등의
많은 놀라운 체험들을 얘기했어요. 그래서 여러분도 잘 알죠. 그녀의 남자 형제도 중국에 절이 있는 승려예요. 그들은 둘 다 우리 협회 회원이죠. 모든 승려가 나쁜 건 아니에요. 아무 생각도 마세요. 부처님께서도 마왕의 말을 듣고 눈물을 흘리셨죠. 마왕은 말법 시대가 되면 자신의 모든 자식들과 손자들, 증손자들을 보내 승려가 되게 해서 같은 식으로 승려의 옷을 입고 부처님의 가르침을 파괴할 것이라고 말했죠. 그래서 이 세상엔 부처님의 가르침이 남아있지 않을 거라고요. 부처님께서 말씀하셨다. 내가 열반한 지 700년 뒤에 마왕 파순이 나의 법을 혼란케 할 것이다. 마치 사냥꾼이 몸에 가사를 입은 듯하니 마왕도 그와 같이 비구, 비구니, 우바세, 우바이의 모습으로 가장할 것이다. 대반열반경 제9장 정도와 사도 사정품에서 발췌. 석가모니 부처님께서 열반에 드시려 할 때 마왕을 불러와서 명하셨습니다. 그대는 계율을 지켜야 한다. 지금부터 계율을 따르라. 계율을 어기지 말라. 마왕은 대답했습니다. 내게 당신의 계율을 따르라는 겁니까? 좋습니다. 말법 시대에 나는 당신의 옷을 입고 당신의 음식을 먹고 당신의 공양 그릇에 배변을 할 것입니다. 그가 뜻하는 바는 그가 안에서 불법을 파괴하겠다는 겁니다. 부처님께서 그 말을 들으시고 염려하시어 눈물을 흘리시며 말씀하셨습니다. 그대에게 할 수 있는 게 정말 아무것도 없구나. 그대의 법은 가장 악의적이고 가장 파괴적이도다. 능엄경에 대한 선화상인 채식인의 해설. 허나 난 그렇게 안 봐요. 왜냐하면 요즘엔 기술이 있고 컴퓨터가 있고 첨단 과학이 있어서 부처님의 경전을 복원할 수 있으니까요. 그러니 불경을 계속 공부하고 싶다면 아주 쉽게 구할 수 있죠. 마찬가지로 요즘엔 다른 종교 경전도 구하기가 쉽죠. 손만 몇 번 쓰면 돼요. 나도 이미 많은 경전을 여러분에게 소개했어요. 불교 이야기도 많이 했고 여러 불교 경전에 대해서도 설명을 해줬죠. 우리가 기다려온 부처, 메시아가 지금 여기에 있다. 8부 중 5부. 그러니 불경을 계속 공부하고 싶다면 아주 쉽게 구할 수 있죠. 마찬가지로 요즘엔 다른 종교 경전도 구하기가 쉽죠. 손만 몇 번 쓰면 돼요. 나도 이미 많은 경전을 여러분에게 소개했어요. 불교 이야기도 많이 했고 여러 불교 경전에 대해서도 설명을 해줬죠. 내게 그럴 시간이 더 있었으면 좋았을 텐데요. 허나 난 여러분이 알도록 다른 많은 종교적 가르침을 소개했어요. 작고 연약한 여성으로서 할 수 있는 일을 합니다. 내가 교사라고 생각해서가 아니라 그럴 의무가 있다고 생각하기 때문이죠. 또한 전능하신 신께 감사하기 때문이며 이 세상 인간들에 의해 참혹하고 잔인한 방식으로 자신들의 목숨을 비롯해 많은 것들을 희생하신 모든 스승들께 감사하기 때문이죠. 허나 이 인간들은 진짜 인간이 아니에요. 스승을 나쁘게 대하거나 나쁜 말을 하는 사람은 마귀에 씌운 사람들이죠. 요즘에는 수많은 인간이 어떤 종류의 마귀나 악령에 홀려 있어요. 광적인 악령이나 광적인 마귀만이 아니죠.
이들은 이미 대부분 처리됐는데 다만 그들 중 일부가 여전히 인간의 몸속에 있죠. 여러분은 절대 모를 거예요. 그들은 승려처럼 보일 수도 있고 상냥하게 미소 짓고 있는 걸로 보이기도 하지만 그런 이들조차 마귀한테 홀린 것일 수 있어요. 그 경전의 제목을 잊었어요. 아난이 세 번 여쭙자 부처님께서 말씀하셨다. 내가 열반에 든 후 법이 소멸하려 할 때 5가지 극악무도한 중죄가 세상을 더럽힐 것이다. 마군의 도가 치성하여 일어날 것이며 마군들은 승려가 되어 내 도를 더럽히고 무너뜨릴 것이다. 그들은 세속인의 의상처럼 좋은 가사와 오색 옷을 입고서 과시하길 좋아할 것이다. 그들은 맛을 탐하여 술 마시고 고기를 먹으며 살생을 할 것이다. 마음엔 자비심이 없을 것이며 서로 미워하고 시기할 것이다. 법멸진경. There are so many sutras that I study. Can't remember the names because mostly 너무 많은 경전을 공부해서 제목들이 기억 안 나요. 제목이 대부분 산스크리트어로 돼 있어서 기억하기가 쉽지 않거든요. 가령 법화경, 보문품, 관음보살경, 아미타경 말고는요. 내가 깨달음을 얻기 전에 그것들을 수행했거든요. 관음 법문을 다시 만날 행운을 얻기 전에 말이에요. 또는 약사열의 본원경이나 지장보살 본원경과 같은 다른 많은 경전들을 읽었죠. 물론 이 경전들은 기억하기가 쉬워요. 다른 경전들의 제목은 기억하기가 더 어렵죠. 허나난 어렸을 때 많은 경전을 공부했어요. 그래서 잊은 거예요. 최소한 세상에 시간이 너무 빨리 가네요. 40에서 50년이 됐나요? 어렸을 때 공부했어요. 8살에서 10살이었을 때요. 나를 상기시켜 주셨던 할머니 덕분이죠. 그래서 공부했어요. 절에 다녔거든요. 가령 일요일엔 절에 갔는데 보이스카우트, 걸스카우트 같은 거 알죠? 불교 스카우트였죠. 우린 그 절에 스님들과 공부를 했고 활동도 했어요. 어렸을 때 궁금한 게 많았죠. 할머니는 매일 저녁 연부를 하셨어요. 이미 얘기했듯이요. 그래서 감사합니다. 난 누구에게나 감사해요. 이 지구상에서 생각나는 사람은 누구나요. 난 그들에게 감사해요. 여러분의 그 중국 자매도 때로 다른 나라에서 많은 자선활동을 조직해요. 나도 재정적인 도움을 주며 그녀를 지원해요. 그녀가 자선사업을 할 수 있도록요. 그녀는 명상을 많이 해요. 그녀의 남자 형제 역시 아주 헌신적이고 좋은 승려예요. 좋은 승려들이 더 많아요. 높은 등급은 아닐 수 있지만 그들은 마음이 선량하고 깨달음을 얻거나 불국토로 돌아가거나 다시 부처가 되는 것을 목표로 해요. 그러니 절대 승려들을 마음 상하게 하거나 비방하지 마세요. 때로는 소문이 꼭 사실인 건 아니니까요. 사람들은 내 험담을 많이 하는데 난 자신을 변호할 생각조차 할 겨를이 없어요. 어차피 인생은 짧아요. 난 최선을 다해 도울 뿐 논쟁하거나 나 자신을 변호하거나 누명을 벗으려 너무 애쓰지 않아요. 뭐든 그냥 내버려두죠. 생각해봐요. 부처님은 발가락을 잃었고 예수님은 십자가에 못 박히셨어요. 우리가 무엇이라고 이 세상에서 흠없이 완벽하게 진리를 가르칠 거라고 생각하겠어요. 어쨌든 마귀와 악령들이 득실거려요. 심지어 인간의 모습을 하고서요. 이 자매는 중국에서 내게 선물을 가져왔는데 부처님의 사리 같은 것이었죠. 난 말했죠. 내겐 아무것도 줄 필요 없는데 왜죠? 그걸 절에 공양하세요. 그들이 더 필요할 거예요. 그러자 이랬죠. 아니에요. 이 사람은 어떤 상황에서 특별히 저를 만났고 그것이 당신만을 위한 거라 했죠. 난 물었죠. 내가 누군지 그가 어떻게 하나요? 난 그를 만난 적도 없고 나를 전혀 모르는데요. 난 그를 만난 적이 없어요. 그러자 그녀는 아니에요. 스승님 명호를 알아요라며 내 이름을 말했어요. 그 이름은 세상에 널리 알려진 이름이 아니에요. 헌데 그는 알고 있었어요. 난 그를 전혀 몰랐어요. 그는 자기 이름이 마하가섭이라고 했어요.
지금도 소름이 돋네요. 자기 이름은 가섭이고 내 이름은 모모라고 했어요. 그는 부처님 시대에 부처님의 제자 가운데 한 분이었던 그 이름을 언급했어요. 내가 가진 그 이름은 온 세상이 모르죠. 말해주고 싶지 않아요. 왜 다른 이름을 말하겠어요? 여러분이 어찌 안다고요? 난 그걸 어찌 증명하고요? 해서 그에게 정말 감사해요. 그동안 그에게 감사하는 걸 잊고 있었어요. 난 깜짝 놀랐어요. 그녀는 자기 체험과 명상의 결과들에 대해 얘기하며 나를 칭송하고 내게 감사했어요. 난 그저 이럴 뿐이었죠. 아, 네, 그래요. 그런가요? 그랬죠. 그런 뒤 내 일을 하러 가야 했죠. 프랑스 망통센터에서 선행사를 치르기 위해서요. 그래서 난 떠났어요. 당시 여러분과 얘기하며 내 일을 하러 가야 했죠. 우린 선행사를 많이 했는데 난 거의 매일 나와서 여러분과 얘기했어요. 우리도 선행사를 했지만 많은 얘기를 하진 못했죠. 한데 방금 기억났어요. 그의 명호는 가섭이고 스승님 명호는 모모라고 했죠. 그리고 그녀가 가섭이란 이름을 언급했을 때는 내가 바빠서 그저 기억만 해두고 별 생각을 하지 못했죠. 방금 말하고 나니 소름이 돋네요. 이제 생각이 나서 아무튼 그에게 감사해야겠어요. 당신이 누구든 가섭, 내게 그처럼 소중하고 뜻깊은 선물을 줘서 고마워요. 친애하는 스승님, M께 부처님의 사례를 바친 그 자매님과 연락을 하고 있던 한 자매님이 최근에 FN 플라이인 뉴스를 보고 저희에게 연락해 다음과 같은 메시지를 전했습니다. 스승님을 위해서 그리고 모든 시청자분들께 행운의 축복을 드리기 위해서 그 내용을 추가로 싣습니다. 사랑으로 FN팀. 마하가섭님께서 M께 봉헌한 유물은 평범한 유물이 아니라 석가모니 부처님의 진신사리입니다. 이는 마하가섭님이 M께서 미륵부림을 알아봤다는 뜻입니다. M께서도 이 뜻깊은 선물에 감사한다고 하셨습니다. 천안이 열린 사람은 그 사리에서 여러 겹의 빛이 발산되고 있으며 그 안에서 부처님들이 천국으로 날아가는 것을 볼 수 있습니다. 천안으로 보면 사진만 봐도 다른 것을 알 수 있습니다. 그러니 그 자매님이 제게 주신 실제 사진으로 교체하시는 게 좋겠습니다. 저는 시청자분들이 그것을 통해 축복을 받을 것이며 지혜롭고 깨달은 분들은 마하가섭님이 왜 이것을 M께 드렸는지 그 의중을 알 거라 믿습니다. I'm sorry, I don't know where it is right now. I have no time. 미안해요. 그게 지금 어디 있는지 모르겠어요. 난 시간이 없어요. 때로는 안전을 위해 도망쳐야 하거든요. 아무것도 갖고 갈 수 없죠. 때론 달랑 옷 한 벌 입은 채 달아날 때도 있어요. 그래서 그 선물이 지금은 어디에 있는지 잊었어요. 어디에 있든 그곳에서 누군가가 잘 관리해 주길 바랍니다. 지금은 그에게 감사드리고 있죠. 그에게 감사할 기회가 없었으니까요. 난 당신이 누군지 몰라요. 우린 만난 적이 없죠. 허나 나를 그렇게 믿어주고 부처님의 수제자 중 한 사람으로서 내 이름을 언급해줘서 감사해요. 정말로 대단히 감사합니다. 시방 3세 부처님들의 축복이 있길 바랍니다. 전능하신 신께서 당신과 당신이 사랑하는 이들에게도 행운을 베풀어 주시기를, 당신이 성취하고자 하는 고귀한 목표에 도달하기를 기원합니다. 당신 이름을 듣고 소름이 돋았어요. 가섭은 높이 존경받는 승려 중 한 분이고 부처님의 계승자이니까요. 그는 모든 면에서 완벽하죠. 그 이름을 다시 말해줘서 고맙습니다. 당신이 존경의 마음으로 그 이름을 선택했다 해도요. 기독교에서처럼요. 기독교에선 이름을 선택하죠. 예수나 바울이나 시몬 등 주 예수님을 따랐던 성인들에 대한 존경심으로요. 그 거룩한 이름을 영원히 간직하길 바라며 부처님께서 예전에 마하가섭 보살님께 하셨듯이 당신에게 많은 축복과 지혜를 내려주시길 기원합니다. 감사합니다. 그 자매에게도 고마워요. 당시 우린 그 얘기를 할 시간이 별로 없었어요. 난 늘 바빴으니까요.
선행사를 할 때면 당신은 늘 참석했고 그래서 당신이 왔었죠. 우린 그 얘기를 할 시간이 별로 없었어요. 훌륭한 구도자가 되어줘서 고맙고 내게 그 선물을 전해줘서 고마워요. 소중히 간직하고 있어요. 한동안 여러 나라로 그걸 가지고 다녔는데 마지막엔 급히 도망쳐야 해서 가져갈 수 없었죠. 예전 동굴 어딘가에 있을 겁니다. 기회가 된다면 다시 찾아볼게요. 걱정 말아요. Anyway, it's not about the relic. It's a symbol of the Buddha, of his 유물 자체가 아니라 그게 상징하는 부처님의 거룩함, 세상을 향한 자비심이 중요하죠. 난 그걸 마음으로 받았어요. 그러니 절대 잃을 수가 없죠. 고마워요. 다만 그 사람을 다시 보면 나 대신 머리 숙여 인사해 주세요. 마아가서 베게 하듯이요. 한 번이든 두세 번이든 원하는 만큼 절을 해서 그 귀한 선물을 준 그에게 감사드리세요. 금전적인 가치를 의미하는 게 아니지만 내겐 이 세상 최고의 보석보다도 더 귀합니다. 감사합니다. 당신과 그에게 크나큰 감사를 보냅니다. 그를 다시 보게 된다면 그에게 말해주세요. 난 모든 인간과 동물 주민들, 심지어 나무와 지구상의 모든 것에 은혜를 입었어요. 그래서 여러분 모두에게 봉사하려고 합니다. 우리가 기다려온 부처, 메시아가 지금 여기에 있다. 8부 중 6부. So again, if there's any monk who you think is not good, 다시 말하지만 좋지 않게 생각하는 승려가 있다면 제거하세요. 진실한 전통 승려, 그가 어떻게 여러분을 해칠 수 있겠어요? 그는 하루에 몇 끼만 먹고 어차피 여러분도 입고 싶어 하지 않을 그리 비싸지도 않은 옷을 몇 벌만 입죠. 또한 그가 신자나 여러분의 신실한 형제자매 중 하나를 보러 갈 때 발이 피곤하지 않도록 차를 끌고 가는 게 무슨 해가 되겠어요? 너무 물질적으로만 생각하지 마세요. 신자들이 많아서 스님에게 차를 한 대 드렸다면 그게 뭐 어때요? 그게 얼마나 된다고요? 그리고 더 많은 불교 신자들이 와서 부처님의 교리를 기억하고 선해지려는 노력을 하게끔 스님이 더 큰 절을 짓도록 돕는 게 뭐가 문제인가요? 사원이 크면 클수록 더 많은 사람들이 출가승이 되려고 하고 이 선함과 자비의 상징을 수행하는 걸 고려하게 될 겁니다. 이런 업을 짓지 마세요. 여러분에게 아주 나빠요. 매우 안 좋습니다. 그게 아니라도 험담하는 건 좋은 일이 아니죠. 좋은 승려도 있고 더러는 나쁜 승려도 있다는 걸 나도 알지만 여러분은 그들을 비판하기 전에 실상을 알아야 해요. 내 출가자 가운데도 그다지 좋지 않은 이들이 있었죠. 그중 한 사람은 모든 면에서 나를 따라했어요. 가르침과 모든 면에서요. 심지어 여성스러운 비슷한 옷을 입었죠. 그는 출가승이잖아요. 그가 내 승단을 떠난 후엔 다른 종류의 승복을 입고서 승려의 모습을 보여줄 수 있을 텐데요. 그런데 그는 스님이 되어 어떻게 이런 여성스러운 옷을 입을 수가 있나요? 그리고 여자처럼 앉아있죠. 여러분에게 있는 사진에서 내가 포즈를 취한 것처럼요. 또 내게 앵무새 주민이 생기자 그도 몇몇을 얻었고 그걸 자랑도 했어요. 모든 면에서 날 모방해요. 기부금을 받거나 자기 승려들을 통해 사람들에게 기부금을 강요하는 것만 나와 다르죠. 너무 많은 돈을 걷어 사람들이 신음하고 불평해도 그들의 공경을 모른 척했죠.
아무것도 아닌 듯 무시했죠. 그 사람들이 피땀 흘려 힘들게 번 돈이 아무것도 아닌가요? 예를 들면 그래요. 심지어 내 이름도 모방했죠. 내 이름과 비슷하게 지었죠. 그는 날 수마라고 부르곤 했는데 그건 수프림 마스터의 줄임말이죠. 나는 수프림 마스터라는 칭호가 싫어서 그냥 수마라고 부르라 했죠. 근데 그의 이름도 비슷해요. 철자 하나만 달라요. 수마 대신 우마예요. 최근에 우연히 그것을 보고 내 눈을 믿을 수가 없었죠. 악마의 시인 육신과 부정적인 힘으로 그가 사람들을 해치지 않기만을 바랍니다. 그게 내가 바라는 전부예요. 잘못 인도되어 그를 따르는 사람들은 무고하고 취약하기 때문이죠. 그들은 잘 모르기 때문에 그처럼 함정에 쉽게 빠져요. 나는 신께 진정으로 기도했죠. 제발 그들을 보호해 주세요. 저 함정뿐만 아니라 그 어떤 함정에도 빠지지 않게 해주세요. 선생이 악마에 홀렸거나 악마 자체라면 불쌍한 신도들도 조만간 부정적인 영향을 받게 될 거예요. 그 악마들은 살기 위해 신도들의 에너지를 빨아먹을 것이고 생존하기 위해 신도의 재산도 취하겠죠. 허나 악마들은 연기를 잘해서 그걸 아는 사람이 많지 않죠. 또한 진정한 스승이 나중에 그 신도들을 구하려고 할 때 더 어려울 거예요. 아니면 너무 늦었을 수도 있죠. 그런 식이죠. 부처님께선 악마들이 더 많은 하수인들을 모아서 그들도 악마가 되게 한다고 하셨죠. 언젠가는 진실이 밝혀지겠죠. 어떤 이름을 사용하든 내 이름인 수마를 쓰는 사람들이 있다는 거 알아요. 적어도 여러분은 정직하죠. 날 좋아하니까 스승과 같은 이름을 쓰는 거잖아요. 하지만 명성과 이익을 얻기 위해 비슷한 이름을 사용하는 것은 정말 저급한 짓입니다. 그러지 마세요. 여러분 중 누구도 그러지 마세요. 제발요. 제발요. 이 세상을 살아가는 데는 많은 게 필요치 않아요. 정말이에요. 그저 하루에 한두 끼를 먹고 아무 옷이나 입으면 돼요. 밖에 나가서 헌 옷을 사거나 아니면 가끔 사람들이 쓰레기통에 버리는 옷을 입어도 돼요. 그럼 어쩌면 유명해질 수도 있어요. 당신이 헌 옷을 입거나 쓰레기통이나 길거리에서 옷을 주워 입고 아주 소박하게 먹는다는 사실을 사람들이 안다면 어쩌면 그들은 당신을 부처라고 생각하고 따를지도 몰라요. 불교의 유치원생들을 위한 가르침처럼 여러분이 지혜가 충분하지 않더라도 사람들은 여전히 여러분을 부처라고 생각할 거예요. 사람들은 원하는 대로 뭐든 만들어낼 수 있죠. 요즘은 홍보 시대예요. 아주 쉽습니다. 어떤 이들은 들어와서 그저 입문만 받고 수행을 하지 않아요. 그저 자신의 야심찬 목표를 달성하려고만 하죠. 명성과 이득을 얻는 거죠. 그게 드러나는 거예요. 그래서 그들은 나를 따라하려고 해요. 맙소사, 제발 업장을 잊지 마세요. 스승이 됐다면 스스로 알게 돼요. 여러분이 부처가 되면 스스로 알게 됩니다. 그리고 지금 말해둘게요. 나는 부처예요. 내일 죽을지도 모르니 말할게요. 나는 인류 재앙의 시기를 돕기 위해 내려온 매우 특별한 부처예요. 믿고 안 믿고는 자유지만 난 전능하신 신 앞에서 그리고 온 우주의 성현들 앞에서 감히 거짓을 말하지 않습니다. 내가 여러분이 기다려온 바로 그 미륵불입니다. 또한 여러분이 기다리는 예수이며 메시아예요. 분명하게 말해둡니다. 신께서 내가 이 말을 하길 원하세요. 그러니 더 이상 기다리면서 여러분의 소중한 시간을 낭비하지 마세요. 그저 도덕적으로 선한 삶을 살고 여러분을 사랑하고 고양하시는 신을 찬양하세요. 받은 모든 것에 대해 모든 스승, 부처들께 감사하세요. 여러분이 바라는 더 많은 것, 여러분의 해탈에 감사하세요. 우리 세상은 지금 언제라도 붕괴될 수 있어요.
부디 서두르세요. 참회하세요. 선행하세요. 신을 찬양하세요. 모든 스승을 찬양하세요. 부디 서두르세요. 혹시라도 전 세계의 무거운 업 때문에 천국의 일꾼들과 내가 더 이상 버티지 못할 수도 있으니까요. 물론 나의 부처 과위와 소명에 대한 진실을 말하는 것은 위험 부담이 있어요. 하지만 때론 말해야 하죠. 신은 내가 말하길 원하세요. 필요하니까요. 아니면 다시 말할 기회가 없을 수도 있으니까요. 난 조금 더 오래남아 여러분과 세상을 도울 수 있길 바랍니다. 하지만 안 된다면 최소한 여러분이 알 수 있게 진실을 모두 말해야 해요. 여러분은 알 권리가 있죠. 여러분은 정말 헌신적이고 신실했으니 진정으로 알 자격이 있어요. 신실하고 신에게 헌신적인 여러분 모두에게 감사해요. 이것이야말로 여러분 삶에서 가장 중요한 단 하나의 목적, 유일하게 참된 목적이죠. 내 제자인 여러분은 자신의 목적, 자신의 목표를 발견했어요. 그 목적을 달성하려면 어떻게 해야 할지 이젠 알죠. 일부는 거의 다 왔어요. 난 이 시기에 특별히 인류를 돕기 위해 여기로 왔어요. 내가 할 수 있는 걸 하죠. 어떤 이들은 여러분이 아라한이거나 성인이거나 스승이라면 스스로 자신이 부처이고 스승인 줄 모른다고 하죠. 하지만 압니다. 정말 그렇다면 알게 되죠. 모든 아라한들 혹은 일부 스승들이 스스로 스승인 걸 모른다고 해서 모든 스승이 자신이 스승인지 아닌지 몰라야 하는 건 아니죠. 그들은 알아요. 모르는 이는 아직 그 경지에 도달하지 못했기 때문이죠. 그들은 그저 자신의 스승을 따르고 그 스승의 가르침과 힘에 의지해 그들의 추종자들 가운데 다른 동료 입문자들에게 가르침을 전할 뿐이죠. 그건 그들의 스승 덕분이죠. 그들은 자신의 스승을 언급하고 존경할 거예요. 예를 들자면요. 그들 모두가 알아요. 부처님은 자기 스승에 대해 말하지 않으셨지만 어떤 잘못된 스승을 따르셨었죠. 그러다가 깨어나 올바른 스승을 찾으셨어요. 그렇지 않다면 부처님이 어떻게 자신이 부처인지 아셨겠어요? 그분은 공개적으로 분명하게 자신이 부처라고 하셨죠. 심지어 이렇게 말씀하셨죠. 나는 원래부터 늘 부처였다. 그러니 태고적부터인 거죠. 부처님이 과장해서 하신 말씀이 아니에요. 그저 제자들에게 온전한 진실을 말씀하신 거죠. 그분의 가르침을 보고 그분이 제자들과 사람들에게 주신 축복을 보면 그런 말씀을 하지 않아도 그가 진짜 부처라는 걸 우리 스스로 알 수 있죠. 주 예수께서도 자신이 신의 아들임을 아셨어요. 그래서 이렇게 말씀하신 거죠. 아버지와 나는 하나다. 감히 그런 말을 왜 하겠어요? 진실이기 때문이죠. 그리고 선지자 무함마드도 그분께 평화가 깃들길 자신이 알라의 사자라고 말씀하셨죠. 진실을 말씀하신 거예요. 만일 여러분이 의사면허증을 따게 된다면 자신이 당연히 그 사실을 알겠죠. 알 거예요. 의사가 되려고 아직 배우는 중이라면 사람들이 의사냐고 물을 때 아직 아니라고 말하겠죠. 의사가 되는 게 목표이고 몇몇 의학적 치료법과 약 같은 건 알지만 아직 의사는 아닙니다 라고 하겠죠. 아직 아니니까요. 적어도 정직한 거죠. 아직 의사가 아닌데도 자기 목적 때문에 돈을 벌려고 밖에 나가 사람들을 속이고 가짜 의료 행위를 한 뒤에 법을 피해 도망 다니거나 그런다면 물론 그건 다른 거죠. 아직 스승이 아니라면 아직 자신이 부처라는 걸 모른다면 부처라고 말해선 안 돼요. 그건 큰 업장을 초래해요. 왜냐하면 거짓을 말하는 것이니까요. 그건 가장 큰 거짓말이죠. 부처님이 우리에게 가르치신 우주의 법칙, 즉 불법에 따르면 그건 가장 큰 거짓말이에요. 왜일까요? 다른 많은 이들을 오도해서 자신의 낮은 등급으로 떨어지게 했으니까요. 그리고 시방 3세 부처님들을 모욕하고 시방의 모든 스승들을 모욕하는 것이니까요. 그들을 깎아내리는 거죠. 그들을 자신의 낮은 등급, 마귀의 등급으로 끌어내리는 거예요. 그건 우주의 영적인 법을 어기는
죄 가운데 가장 큰 죄이죠. 그래서 아직 스승이 아닌데 스승이라고 선언하면 안 되는 겁니다. Buddha said, "You will be condemned in the relentless hell." 부처님께선 그와 같은 죄를 범하면 무간지옥에 떨어진다고 하셨어요. 게다가 설상가상으로 이런 가짜 스승들을 지지하고 추천하고 옹호하는 모든 사람들이 모든 업장 중 최악인 이 업장을 함께 나누게 될 겁니다. 아직 아무것도 모르니까요. 그저 여러분을 일시적으로 장악한 마귀들에게 의지해 어디서 잔재주를 조금 부리고는 자신이 대단하다고 여기는 거죠. 그리고 추종자들이 자신을 대단하게 여기게 만들죠. 그런 뒤 모든 부처의 위상을 떨어뜨리는 행동을 해요. 가령 그들의 우월하고 신성한 지위를 막이 들린 자신의 저급한 등급에 빗대어 말하죠. 알겠어요? 그러니 그러지 마세요. 진정한 보살이라면 자기 스스로 알 거예요. 내면의 진정한 영적 세계를 전혀 모른다면 여러분은 아닌 거예요. 그러니 악마 같은 자신의 저급한 동기를 위해 취약한 사람들을 속이지 마세요. Where you going, my winter sun? 우리가 기다려온 부처 메시아가 지금 여기에 있다. 8부 중 7부. Staying on this side of the sea. If you are not yet a master, if you don't know yet you are a Buddha, you cannot say that you are a Buddha. 아직 스승이 아니라면, 아직 자신이 부처라는 걸 모른다면 부처라고 말해선 안 돼요. 그건 큰 업장을 초래해요. 그건 우주의 영적인 법을 어기는 죄 가운데 가장 큰 죄이죠. 그래서 아직 스승이 아닌데 스승이라고 선언하면 안 되는 겁니다. 부처님께선 그와 같은 죄를 범하면 무간지옥에 떨어진다고 하셨어요. 아직 아무것도 모르니까요. 그리고 추종자들이 자신을 대단하게 여기게 만들죠. 그런 뒤 모든 부처의 위상을 떨어뜨리는 행동을 해요. 가령 그들의 우월하고 신성한 지위를 막이 들린 자신의 저급한 등급에 빗대어 말하죠. 알겠어요? 그러니 그러지 마세요. 진정한 보살이라면 자기 스스로 알 거예요. 내면의 진정한 영적 세계를 전혀 모른다면 여러분은 아닌 거예요. 그러니 악마 같은 자신의 저급한 동기를 위해 취약한 사람들을 속이지 마세요. 관음보살, 그분은 알아요. 그분은 부처님께 자신이 얻은 걸 말하고 자신의 수행법을 말했죠. 관음법문 말이에요. 내면의 소리를 듣는 법문, 내적 가르침의 법문이요. 그래서 그녀는 모든 곳의 소리를 듣고 도움을 청하는 온갖 중생을 도울 수 있어요. 부처님과 승단 앞에서 자신의 영적 지위, 진정한 지위에 관해 말했죠. 사실 관음보살은 때로는 여성의 모습으로 때로는 남성의 모습으로 나타나시기 때문에 남성이라 하든 여성이라 하든 상관없어요. 우리 영혼에는 나는 남자다, 나는 여자다 라고 말할 수 있는 신체 기관이 없어요. Last life, the last one just before this life, I was a male in India. Yeah? 전생, 이번 생 직전의 전생에서 나는 인도 남자였어요. 바바 사완싱지 마하라지였죠. 이제 진실을 밝힐게요. 더는 진실을 말하는 게 두렵지 않아요. 전에는 많은 걸 숨겼고 이 모든 걸 직접 밝히지 않았죠. 여러분 모두를 위해 지구에서의 내 사명을 좀 더 오래 안전하게 계속하려고요. 하지만 난 오늘 두 가지를 말하겠어요. 전생에 나는 바바 사완싱지 마하라지였어요. 그리고 이번 생은 나의 진정한 자아로, 진정한 대부처로 특별한 목적을 위해 이 시기에 내려왔죠. 나는 매일 많은 것,
모든 것을 희생해요. 매일 문제가 생기고 고통이 있고 좋지 않은 일들이 생겨요. 하지만 난 그 모든 걸 감당할 수 있어요. 나를 불쌍히 여기라고 하는 말이 아니에요. 아니죠. 누군가를 도울 수 있다면 난 기꺼이 도울 거예요. 다만 이젠 여러분이 진실을 알아야 해요. 혹시라도 난 회복 중이지만 몸이 오래 버틸 수 있을진 모르겠어요. 그래서 두 가지를 말해주는 거예요. 나는 더는 두렵지 않아요. 이제는 누구라도 내게 할 수 있는 게 많지 않아요. 신의 은총으로 난 누구든 도울 수 있죠. 나를 믿는 누구나 해탈시킬 수 있어요. 하지만 그들 자신이 더 자비로워져야 해요. 그들 스스로 존엄한 인간이 돼야죠. 내 도움에만 의존하지 말고요. 신은 스스로 돕는 자를 돕는다. 그래서 그런 거예요. 스스로를 도와야 해요. 여러분은 부처예요. 성불의 길을 걷는 미래의 부처들이죠. 신의 자녀들이에요. 그에 걸맞게 사세요. 그럼 돼요. 품위 있게 행동하고 자신과 남을 잘 대해주세요. 매일 신께 감사하고 여러분을 위해 전부를 희생하시는 모든 성령께 감사하세요. 그래서 당연하게도 진정한 스승을 따르는 모든 신도들이 성현들을 진정으로 숭배하고 그들에게 진정으로 감사하는 거죠. 스승의 힘과 축복으로 그 위대함을 경험했으니까요. 물론 여러분은 내 제자이고 여러분은 최고예요. 여러분은 이 지구상에서 가장 강력해요. 여러분도 이미 그걸 알죠. 여러분이 내면으로 하는 체험들은 누구나 다 하는 게 아니죠. 그들이 얼마나 오래 수행을 했든 간에요. 여러분은 내면의 세계를 체험하고 신을 만나고 주 예수님과 부처님을 그분들의 거룩한 나라에서 만나는 체험을 해요. 이 지구상의 모두가 그런 체험을 하는 건 아니죠. 그들은 아스트랄계 같은 낮은 등급일 수도 있지만 그 세계들만 해도 이미 너무 아름다워서 아무도 그곳을 떠나 이 격동의 세계로 돌아오길 원치 않죠. 별로 깨끗하지 않은 이 물질계로요. 허나 소위 내 제자들인 여러분은 대단해요. 여러분은 놀랍고 강력합니다. 아무나 여러분처럼 할 순 없죠. 다 그렇단 건 아니에요. 자신을 점검해보면 알 겁니다. 자신이 훌륭한지, 중간인지, 낮은지요. 아니면 심지어 낮은 것보다 더 나쁜 상태인지요. 여러분 중 일부는 여전히 마귀의 관념에 사로잡혀 있죠. 그래서 이기적인 이득을 위해 마귀들이 자신을 이용하게 두죠. 내가 도울 수 없으니 참 딱한 일이죠. You have been my disciples for a long time. Some of those people. And I have never asked you for one 여러분은 내 가르침과 반대로 하니까요. 그들 중 일부는 오랫동안 내 제자였어요. 허나 난 아무것도 단 한 푼도 요구한 적 없어요. 한데 어찌 남들에게 그렇게 할 수 있죠. 이른바 나의 출가승들은 사람들에게 입문을 주도록 내가 그들을 보내는 경우 그 비용을 내가 지불해요. 항공료와 택시비, 연료비까지 지불하죠. 여러분의 형제자매 중 한 사람이 입문 장소까지 차로 데려다 준다면요. 우린 여러분한테서 아무것도 안 받죠. So why if you so-called follow me, you copy me, do everything similar, except you taking one, huh? 한데 소위 날 따른다는 사람이 내 흉내를 내고 다른 건 비슷하게 하면서 돈은 왜 받죠? 그건 좋지 않아요. 그건 큰 악업을 짓는 일임을 알아야 해요. 사람들은 피땀 흘려가며 힘들게 돈을 벌어요. 그들은 가족들을 부양해야 하고 정부에 세금을 내야 해요. 차를 수리해야 하고 아이들을 돌봐야 하죠. 때로는 아이들이 아프기도 하죠. 또 부모님을 돌봐드려야 하고 형제자매들도 걱정해야 하죠. 다른 일들도 있고요. 그들의 돈은 그들의 땀과 눈물이에요. 그래서 내가 사업을 하는 거죠. 내 출가승들을 돌보고 내가 쓰는 걸 감당하려고요. At the moment, my expenses are very little because I eat once a day. 지금은 하루에 한 끼를 먹으니 생활비가 별로 안 들죠. 이따금씩 비건 수프처럼 간단한 걸 두어 컵 마실 수도 있어요. 허나 대부분은 하루에 한 끼만 먹어도 이미 배부르고 충분해요. 그리고 저녁에 약간 배가 고프면 그냥 물을 좀 마시면 돼요.
따뜻하거나 차가운 물이요. 기후나 취향에 따라서 다르겠죠. 그럼 괜찮을 거예요. 그저 잠시 몇 초 동안 허기를 느낄 수는 있지만 바쁘게 다른 일들을 하고 명상을 하고 신과 부처님, 스승들께 경배드리고 감사드리고 나면 더는 배고프지 않게 되죠. 그건 그저 환상일 뿐이죠. 혹시나 다른 많은 것처럼 비건 수프도 여러분이 따라하고 싶다면 요즘엔 정말 만드는 게 쉬워요. 요리할 필요도 없어요. There are some like broth cubes, yes, or broth powder. You just put 비건 채소 큐브나 채소 가루 같은 게 있죠. 그걸 컵에 넣고 샐러드 몇 잎을 넣은 뒤 뜨거운 물을 부어주기만 하면 돼요. And that's it. You can drink it right away. You know, or there's 바로 먹을 수 있죠. 혹은 건조된 것, 비건 가루도 있어요. 묽은 스프인데 간단해요. In case you really have some stomach problems, sometimes, because sometimes when you don't eat a lot. 여러분이 때로 위장에 문제가 있는 경우, 때로 몸이 좋지 않거나 너무 스트레스를 받는 경우에는 며칠간 별로 먹지 못하니까요. 그땐 식욕이 전혀 없어서 거의 먹지를 못하죠. 그러면 오후에는 위장이 좀 안 좋을 수 있어요. 속이 가스가 차고 위통이 생기는 것처럼요. 그럴 땐 뭘 좀 마시는 게 좋아요. 물이나 이런 간단한 비건 수프를요. 난 좀처럼 쓰지 않아요. 아직까진 쓰지 않았어요. But in case you want to, you can. I just prepare a couple. 여러분은 원하면 쓸 수 있죠. 혹시나 필요할까봐 이 작은 비건 패키지를 몇 개 준비했지만 난 필요치 않았어요. 계속 장보길 원치 않으면 건조된 제품을 준비해서 자신을 간단히 돌볼 수 있죠. 여러분이 혹시나 따라하고 싶다면요. 허나 난 아무것도 추천 안 해요. And concerning the dress I wear, I don't wear monk's robe anymore or any priest robe anymore, even though I also have. 난 옷만 해도 더는 승복이나 사제복을 입지 않아요. 비록 전에는 힌두교, 불교, 기독교와 같은 몇몇 승단에 합류한 적도 있지만요. 난 선교사 자격증이 있어요. Certificate. You know, like I've been certified as a missioner. 선교사 자격증을 딴 거죠. 허나 그런 옷은 안 입죠. 한 종교만을 골라서 그 종교만이 유일한 최고의 종교이며 타 종교는 열등하다고 선언하고 싶지 않으니까요. 그래서 승복이나 사제복을 입지 않아요. As some said before that I wanted to take their disciples, their followers. 전에 누가 말했죠. 내가 똑같은 승복을 입고 자기네 제자와 신도들을 빼앗으려 한다고요. 또한 난 사람들이 내게 계속 절을 하고 보시하는 걸 원치 않아요. 내가 출가자란 이유로요. So that's why I earn my own money. One of the reasons also. 그래서 내가 쓸 돈을 내가 버는 거예요. 그게 이유 중 하나이죠. 인간은 생계비를 벌기 위해 이미 충분히 고통받고 있다고 느끼니까요. 근데 내가 왜 그들에게 짐을 더 지우겠어요? 내 작업 그룹에는 많은 사람들이 있어요. 난 그들을 돌봐야 해요. 그래서 우리가 사업을 시작한 겁니다. 전에는 집도 없었는데 많은 사람들이 출가해서 나를 따랐거든요. 우린 아무 데서나 지냈죠. 풀숲이나 들판, 강둑, 어디서든 야영을 했어요. 그들에게 그리 좋진 않았죠. 그들은 젊었기 때문에 난 그들을 잘 돌봐야겠다는 생각이 들었어요. 그래서 우린 사업을 했고 그 이후로 계속한 거죠. 그리고 신의 은혜와 모든 부처님의 축복 덕분에 우리는 몇몇 사업을 할 수 있었고 스스로를 부양하면서 추가로 전쟁이나 재난 피해자 같은 어려운 상황에 처한 남들을 도울 수 있었어요. Dire situation like victims of a war or disaster. I'm grateful for all the help and all the generosity from heaven by God. 나 자신과 내 팀, 내 사람들 여전히 거기에 남아있는 출가 제자들을 돌볼 수 있도록 신의 은총으로 천국이 주신 모든 도움과 관대함에 감사드립니다. Where you now, my only one? Won't someone tell me if you ever return?
우리가 기다려온 부처 메시아가 지금 여기에 있다. 8부 중 8부. That's why I make business to take care of my mom. 그래서 내가 사업을 하는 거죠. 내 출가승들을 돌보고 내가 쓰는 걸 감당하려고요. 지금은 하루에 한 끼를 먹으니 생활비가 별로 안 들죠. Now and then maybe a couple of drinks. 이따금씩 비건 수프처럼 간단한 걸 두어 컵 마실 수도 있어요. 허나 대부분은 하루에 한 끼만 먹어도 이미 배부르고 충분해요. 그리고 저녁에 약간 배가 고프면 그냥 물을 좀 마시면 돼요. 따뜻하거나 차가운 물이요. 기후나 취향에 따라서 다르겠죠. 그럼 괜찮을 거예요. 그저 잠시 몇 초 동안 허기를 느낄 수는 있지만 바쁘게 다른 일들을 하고 명상을 하고 신과 부처님, 스승들께 경배드리고 감사드리고 나면 더는 배고프지 않게 되죠. 그건 그저 환상일 뿐이죠. 내가 음식을 안 먹고 지내는 게 허용되었다면 바로 그렇게 했을 겁니다. 그랬다면 더 좋았을 거예요. 덜 번거롭고 덜 부담스럽죠. 더 자유롭습니다. 내가 호흡식을 했을 때는 정말 자유로웠어요. 구름 위를 걷는 것 같았죠. 하지만 나는 절에서 늘 일을 했어요. 음식을 먹었을 때랑 똑같이 일을 했어요. 그러자 절의 주지스님이 그의 영혼에 축복이 있길 날 걱정하셨어요. 그가 말했죠. 음식을 전혀 먹지 않으면서 왜 여전히 일을 하나요? 괜찮아요? 난 답했죠. 괜찮습니다. 이보다 더 좋을 순 없어요. 다만 더는 호흡식을 하는 게 허락되지 않아요. 사회의 이 방면, 식품 산업과 연관 산업에서 더 인연을 쌓아야 해서요. 하지만 육류 산업은 아닙니다. 육류, 생선, 달걀, 우유 관련 산업 등은 절대 아니에요. 부처님도 그리 말씀하셨으니 내가 독단적이라고 말하지 마세요. 부처님은 고기를 먹으면 내 제자가 아니다 라고 하셨죠. 능가경에서 말씀하셨어요. 가서 한번 보세요. 부처님께서는 깃털이나 모피를 사용하지 않고 가죽 신발도 신지 않고 우유도 사용하지 않고 동물 주민으로부터 아무것도 취하지 않는 모든 사람을 칭찬하셨어요. 그리고 그런 사람은 부처님 말씀의 축복으로 자유를 얻고 해탈하게 될 것이라고 하셨죠. 보살과 청정한 수행승들은 길 다닐 적에 살아있는 풀도 밟지 않거늘 하물며 제 손으로 뽑을까 보냐 자비를 행한다면서 중생의 피와 살을 먹을 수 있겠느냐. 거친 것이든 고운 것이든 동방에 비단을 걸치지 않고 가죽신을 신지 않으며 그 나라에서 난 모피나 깃털 옷을 입지 않고 우유나 크림, 버터를 섭취하지 않는 수행승들은 진정 이 세상을 벗어날 수 있다. 그들은 전생의 빚을 다 갚으면 더 이상 삼계를 떠돌지 않을 것이다. 왜 그렇겠느냐? 중생의 신체 일부를 취하면 그 중생과 인연의 업을 맺게 되기 때문이다. 마치 사람이 땅의 곡식과 채소를 먹고 발이 땅에서 떨어지지 못하는 것 같으니라. 반드시 몸과 마음으로 다른 중생의 살이나 신체 일부를 입거나 먹지 말지니 이런 사람은 참으로 해탈할 사람이라 할 수 있느니라. 나와 같이 하는 말은 부처님의 말씀이요 이것과 반대되는 말은 마왕의 말이니라. 능엄경. 하지만 그렇게 하더라도 부처님이 말씀하신 그 모든 것들을 포기하고 진정으로 순수한 비건이 되어 하루에 한 끼만 먹는다고 해도 여러분의 마음이 부처님의 가르침에 뿌리를 내리지 않는다면 여러분은 아무것도 아니며 역시 마귀에게 사로잡히게 될 거예요. 그러면 과시하고 자랑하고 다니며 사람들이 자신을 대단한 사람이나 성인이라도 되는 것처럼 생각하게 만들 거예요. 아니요. 아니에요. 그건 아닙니다. 제발요. 모든 부처님들, 모든 천국과 신들께서 여러분의 마음을 알고 있어요. 그러니 여러분의 마음을 순수하게 유지하세요. 겉으로는 대단하고 화려해 보여도 여러분이 하는 일로 사람들에게 주목받고 찬사를 얻는다 해도 여러분은 온 우주에서 가장 깊고 무거운 업을 초래할 뿐이에요. 그런 온갖 일들로 사람들이 여러분을 부처라고 생각하게 만든다면 오 맙소사 부디 신께서 도우시어 지옥에 가지 않길 바랍니다. 내가 할 말은 그게 다예요.
여러분은 이 세상에서 혼자 살고 있고 아무도 여러분을 모른다고 생각하죠. 여러분의 마음속 야망이 무엇인지, 사람들을 속이려는 여러분의 은밀한 계획이 무엇인지요. 오, 신께서 아십니다. 모든 부처와 모든 스승과 모든 보살들이 하시고 자기 자신이 합니다. 그게 중요하죠. That's important. One time, a very clean 한 번은 누군가가 매우 청렴한 공무원에게 뇌물을 주려다가 거절당했어요. 뇌물을 주려던 사람이 말했죠. 뭘 걱정합니까? 난 아무 말도 안 할 겁니다. 한밤중이잖아요. 아무도 모릅니다. 그러자 공무원이 말했어요. 당신이 알고 내가 아는데 어떻게 아무도 모른다고 합니까? How can you say nobody knows? You see that? 알겠어요. 진정으로 순수한 사람은 자기 자신을 알아야 합니다. 여러분 마음속에 있어요. 이 세상에서는 연기를 할 수 없어요. 어떤 행동이나 옷차림, 말투로 자신을 좋게 보이도록 만들 순 없어요. Wearing anything or saying anything or sweetly smiling. 상냥하게 미소 지으며 어떤 식으로든 자기가 원하는 방식으로 자신의 에고와 이익을 위해 자신을 믿고 숭배하도록 사람들을 그릇되게 이끌려고 해도요. 그건 자신에게 정말 안 좋죠. 모두에게 경고하는데 절대 그런 짓은 하지 마세요. 그저 조용히 수행하세요. 자신이 합니다. 그게 중요하죠. 항상 신과 모든 성현들을 기억하고 끝없이 감사하세요. 생각날 때마다 몇 분, 몇 초간이라도 감사드리고 이 세상과 영적인 영역에서 성취할 수 있는 모든 것에 감사하는 시간을 가지세요. 그게 해야 할 전부이죠. 세상을 구하는 나의 일을 돕고 싶지 않다면 나도 강요하지 않아요. 하지만 나가서 사람들에게 전단을 나눠주거나 누군가에게 비건 식사를 제공하는 것과 같은 작은 일을 하는 건 별거 아니에요. 자랑하지 마세요. 소위 내 제자가 아닌 비입문자들도 자발적으로 자신의 돈을 쓰고 자신의 땀과 눈물로 여러 단체들을 도우니까요. 도움을 주기 위해 자신의 돈을 쓰고 소중한 시간을 쓰죠. 그런다고 아무도 그들을 찬탄하지 않죠. TV에 나오지도 않고요. 많은 무명의 영웅들이 훌륭한 일을 하고 있어요. 그들은 자원에서 일상적으로 많은 도움을 주고 있어요. 가족을 부양하는 것만으로도 이미 힘든 일인데 말이죠. 동료와 상사를 상대하며 직장에서 살아남는 것도 이미 힘든 일이에요. 그러니 소위 내 신봉자들인 여러분이 나가서 작은 일을 하거나 어떤 식으로든 수프림 마스터 TV 일을 돕는다 해도 그걸 대단하게 여기지 마세요. 대부분은 그렇지 않지만 혹시나 해서 말하는 거예요. 왜냐하면 여러분은 명상 수행을 하고 천국과 지상에 대한 내적 체험이 있고 업과 악행의 과보에 관해 너무도 잘 알고 있으니까요. 진정으로 수행한다면 그것을 이미 알 테니 어리석은 짓은 하지 않겠죠. 혹시라도 여러분 가운데 아직 등급이 낮은 사람이 이런 함정에 빠질까봐 말해주는 거예요. 나는 이미 추락한 사람, 광적인 마귀와 악령에 붙들린 사람 모두를 알고 있지만 내가 할 수 있는 게 별로 없어요. 그건 그들의 선택이죠. 안타깝지만 아마도 그것이 그들이 원하는 것이겠죠. 업력에 이끌려 그 길을 따르고 그런 부류와 어울린다면 그 또한 그들의 선택이죠. 내가 할 수 있는 게 많지 않아요. 그저 울면서 그들과 그들의 끔찍한 내세를 걱정할 뿐이죠. 그 외엔 할 수 있는 게 별로 없죠. 신께서도 모든 인간에게 자유의지를 주시는데 내가 뭐라고 누굴 맡겠어요. 게다가 시간도 부족해요. 내가 집집마다 다니며 이래선 안 돼요. 저래선 안 돼요. 나쁜 업을 만들 거예요. 지옥에 갈 거예요. 라고 말해줄 수도 없는 노릇이죠. 그럴 순 없어요. 그러니 스스로를 돌보세요. 아직 나를 믿는 사람들은 자신을 잘 돌보세요. 겸손하게 감사하면서 부지런히 수행하고 언제든지 가능하다면 남들에게 잘해주세요. Whenever you can, if you can. Okay?
Ever since you followed me and 여러분이 날 따르고 내게 입문한 후로 내가 여러분에게 뭔가를 요청한 적은 없죠. 여러분들이 스스로 모여서 이를 도모한 거예요. 또한 수프림 마스터 TV 일을 돕지 않더라도 난 아무 말 하지 않고 그 때문에 꾸짖지도 않죠. 여러분이 적어도 비건이 되고 불규칙적으로라도 명상하며 누구도 해치지 않는 것만으로도 나는 이미 고마워하고 있어요. 신께 감사하죠. 그러니 걱정하지 마세요. 할 수 있는 일을 하되 그걸 자랑하지는 마세요. 너무 자랑스러워 마세요. 너무 자랑스러워하면 내가 이걸 하고 저걸 한다고 생각하는 에고 때문에 공덕을 잃을 거예요. 에고에서 벗어나세요. 그럼 모든 죄나 업도 여러분을 떠날 거예요. 여러분 모두에게 풍성한 축복을 기원해요. 여러분이 이 행성에서의 짧은 생을 계속 살아갈 수 있도록 신께서 자비의 보고를 열어 여러분에게 더 큰 힘과 지혜와 자비심을 주시길 바랍니다. 이 삶이 불현듯 중단될 수도 있잖아요. 여러분도 알죠. 그러니 여러분의 소중한 시간을 아끼고 관음 법문 같은 좋은 수행법을 만난 큰 행운을 소중히 여기세요. 다른 건 중요하지 않아요. 됐어요. 신께 감사드립니다. 이 행성의 다른 존재들, 지각이 있든 없든 지구의 모든 존재를 돕기 위해 신의 뜻을 행하는 모든 스승, 불보살, 성현과 모든 고귀하고 선한 분들께 감사드립니다. 나는 전능한 신께 영원한 은혜를 입었어요. 여러분 모두에게도 감사해요. 여러분에게 축복을 빌어요. 여러분 모두가 사랑받고 그것을 느끼고 실천하길 바랍니다. 아멘. Amen.